ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨਸਲ ਕੁੱਤਾ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕੀ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸਲੀ ਭਰਾ ਹੁਣ ਪੱਪੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਲੜੇ ਨੋ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਲੜੇ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਜੇ ਹੋਈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मी फैसल परदेसी। आप देख रहे हैं फैसल परदेसी यूट्यूब चैनल। दोस्तों अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम। एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत है। आज हम मौजूद हैं जी, आपके लिए बहुत स्पेशल वीडियो बनने वाली है। हमारे साथ मौजूद हैं जी काला लंबरदार साहब। माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में एक क्वालिटी के डॉग्स इनके पास मौजूद हैं। तमाम शिकारी हज़रात इनके नाम से, इनकी शख्सियत से, इनके अच्छे शिकार से वाकिफ़ हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे जी तारिक गेल साहब, पाक अल फतह पंजाब ग्रुप के बानिया ग्रुप भी हैं। वकार संधू साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आज आपको इनके डॉग्स दिखाएंगे काला लंबरदार साहब के। हम इनके शुक्रगुजार हैं, इन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। माशाल्लाह इनके पास क्वालिटी वाले डॉग हैं, एक से एक बढ़कर डॉग हैं, और एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, बल्कि लातदाद इनके पास डॉग्स मौजूद हैं। तो आपको सब तमाम डॉग्स दिखाएंगे, डॉग्स की क्वालिटी दिखाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो डॉग्स की असल क्वालिटी है वो क्या होती है। वीडियो कंप्लीट देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। दुआओं में याद रखें। काला लंबरदार साहब से बातचीत होगी शिकार के हवाले से भी, ग्रुप के हवाले से भी, और डाइट प्लान के हवाले से भी, और उनका डेरा शेरा भी आपको दिखाएँगे। तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं जी। दोस्तों वेलकम अगेन। जिस तरह कि तुहानू असीं दस चुके हैं कि माशाल्लाह आज सारे नाल बहुत नाइस परसनैलिटी काला लंबरदार साहब सारे मौजूद ने, तो बड़ा अच्छा शौक शिकार आ पिछे तुसीं वेख सकते हो इन्हां दा फार्म। जितने भी पिंजरे ने कुत्तियां दे पिंजरे ने। इस पिंजरिਆਂ ਦੇ अंदर ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ कुत्ता मौजूद आ, अच्छे तो अच्छा कुत्ता मौजूद आ, अच्छी तो अच्छी पाकिस्तानी ब्रेड लाइन मौजूद आ, विनर कुत्ते मौजूद आ, टॉप क्वालिटी के कुत्ते मौजूद आ। सारे कुत्ते तुहानू दिखावांगे। यह पूरी टीम बैठी है जी काला लंबरदार साहब दी। कुत्तियां दी संभाल जिहड़ी कुत्तियां दी साम करते हैं, कुत्तियां दी केयर करते हैं। सीजन शुरू होने वाला वा, कुत्तियां दी केयर के मुतलक भी इन्होंने पूछांगे। इन्ने ज़्यादा कुत्तियां नू किद्दां इन्होंने मैनेज करना वा वो भी पूछांगे। तमाम इन्फॉर्मेशन इन्हां को लैंदे। इन्हां दी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर की हाल है? ठीक हो? ठीक है जी। शौक शिकार दे विच कितना अरसा हो गया? शौक शिकार तो बचपन का ही है माशाल्लाह। हाँ जी। इस टाइम किन्ने कुत्ते मौजूद अपने को? इस टाइम इतने कुत्ते अपने होने ना कोई 25-26 कुत्ते ने सने बच्चे बुच्चे ला के सारे। माशाल्लाह दोस्तों 25-26 कुत्ते आ। तो वीडियो भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी बनने वाली है, तुहानू दिखावांगे। तो आगाज़ करते हैं लुंडा बदमाश तो। साडी भी ख्वाहिश है देखने की। तो लंबरदार साहब नू कहने जरा कढ़ाओ कुत्ता, नाल उन्हां दी तुहानू हिस्टरी दसदे लुंडे दी, ते नाल थोड़ियां गल्लां बातां होणगीਆਂ। कढ़ाओ कुत्ता लुंडा बदमाश आ रहा जी। लुंडे बदमाश की क्वालिटी चेक करो। तो काला लंबरदार साहब को पूछते हैं सर की शौक शिकार के हवाले ना कहूँगे। सब तो मेरा पहला सवाल बैन के उत्ते क्यों लगा? एंड दे दसना। चलो दोस्तों तुहानू कुत्ता विखाने ते एंड ते तुहानू इस हवाले ना भी दसांगे कि बैन के हवाले ना थोड़ी गल्लां पता करांगे। अज माशाल्लाह इन्हां नाल होर भी गल्लां पता करांगे कई किस्म दियां, खुराक के हवाले ना, फेसबुक के शिकार के हवाले ना। लुंडे बदमाश की हिस्टरी थोड़ी दस्सिओ, कितनी उम्र हो गई इस टाइम इसदी? उम्र इहदी कोई 10 साल दसदा है, कोई 8 साल दसदा है, कोई 9 साल दसदा है। बहरहाल इंशाल्लाह साढ़े को 4 मैच जित गया, 2 साल हो गए जितदे नूं। ते हुण फिर इंशाल्लाह तैयारी च कुत्ता, अल्लाह खैर रखे। कुत्ता तैयार कर रहे हैं, कुत्ता लड़ावांगे। जेडे 4 मैच जितया वा गांडी आ के थले दिता? थले ही दे के रखदा जी। दोस्तों चेक करो माशाल्लाह। इत्थे लिया, इधर सामने लिया, सेंटर च इत्थे ए जी लुंडा बदमाश। कोई गल नहीं। चेक करो क्वालिटी ते कमेंट के अंदर जरूर दसना वा कितनी हाइट होएगी ਇਹਦੀ? 32।
ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਥੱਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਮਾਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤਾ ਗਾਂਢੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਮੈਚ ਗਾਂਢੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਚ ਥੱਲੇ ਲੜੇ? 2 ਗਾਂਢੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 2 ਆਪਣਾ ਵੈਸੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹ 2 ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਲੜਿਆ ਸਰ? ਮਿੰਟ ਲੌਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਮਿੰਟ ਲੜਿਆ, ਇੱਥੇ ਮੂਨ ਡੱਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਤਿਆ ਕੋਈ 12-14 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੂਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕੁੱਤਾ ਲਾ ਲਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਚੀ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਪਾਚੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕੁੱਤਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ, ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਣ ਤੱਕ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੁੱਤੇ ਡਰ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਕੁੱਤੇ, ਹਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹੁਣ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਕੁੱਤਾ ਤੇਰਾ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਚੰਗਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਉੱਤੇ ਲਾ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਮਕਸਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਵਾਂ, ਐ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੂਨ ਡੱਬ ਦੇ ਮੈਚ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਥੱਲੇ ਕੁੱਤਾ ਦੰਦੀ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਬੁੱਝ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਦੰਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਲ ਪੁੰਡ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਕੁੱਤਾ ਫੇਰ ਕੁੱਤਾ ਨੱਸਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਤਾ ਕੁੱਤਾ ਉੱਥੇ ਸੰਭਲਿਆ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੈਰ ਉਸਨੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਰਾ ਚਲੋ ਫਿਲਮ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਲਸ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਲੀਅਰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੱਕ ਲਿਆ। ਮਗਰ ਲੜਾਈ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਅਸਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੰਬੜਦਾਰ ਤਿੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸਲੇ ਸਾਲਸ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਲਸ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕੁੱਤਾ ਫੜਨ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਾਲਸ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲੂ ਲੜਿਆ ਮੂਨ ਡੱਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਦਵਾਲਿਆ, ਤੇ ਕਿਆਨੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੱਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਆਵਾਮ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਦੀ ਕਿਆਨੀ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਕਿਆਨੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਐਂਡ ਕਰਕੇ ਕੁੱਤਾ ਫੜਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਲਾ ਮੂਸਾ ਕੁੱਤਾ ਲੜਾਇਆ ਮੂਨ ਡੱਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਲਈ ਕਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਾ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਲਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਵਾਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਉੱਥੇ ਡਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਲਸ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਪਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਲਸ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੁੱਤਾ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁੱਤਾ ਫੜਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਲਸ ਦੇ ਆਖਿਆ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਸਾਲਸ ਨਾ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰਾਜ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਕੁੱਤੇ ਲੜਨੇ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਆਖੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਵੈਸੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰਵੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਲੜਾਉਣ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਕਿਹੜਾ ਹਾਰਿਆ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਲਸੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਭਾਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਵੀ ਸਾਲਸ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਘਟਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਲਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁੱਤਾ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਘਟਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਲਸ ਪਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਸ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਲੜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਸਾਲਸ ਜਨਾਬ ਆਖਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਹੱਥ ਮਾਰ, ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ। ਸਾਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੜ, ਕੁੱਤਾ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇ ਬਸ। ਮੈਂ ਲੜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁਖਾਲਫ ਲੜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁੱਤੇ ਲੜਾਣ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਾਲਸੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਆਪ ਹੀ ਲੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਤੂੰ ਇੰਝ ਲੜਾ, ਤੂੰ ਇੰਝ ਲੜਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਲਸ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਸਾਲਸੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। 10,000 20,000 ਬੰਦਾ ਸਾਲਸੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਆਖਣ। ਹਾਂ ਕੁੱਤੇ ਘਟ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਤੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਕੁੱਤਾ ਬੋਲ ਪਈ, ਉਹ ਤੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਲੜਾ ਲਓ ਤੇ ਸਾਲਸੀ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਮੈਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਾਲਸ ਹੱਥ ਕਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਫੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਸਾਦ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਾਲਸ ਆ ਕੇ ਫੜ, ਇੱਕ ਆ ਕੇ ਨਾ ਫੜ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਲਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਨਾਣ। ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ ਨੰਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇੱਕ
ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਸ ਖਲੋਣਾ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਦ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਤੇ ਮੂਨ ਡੱਬ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਲੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਥ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾ ਤੂੰ ਆ ਕਰ ਸਾਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆ ਸਾਲਸੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਾਲਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਿਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੀ ਸਾਲਸ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਗੈਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਲਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੈਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੀ ਸਾਲਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲਸ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਮੁਖਾਲਫ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁੱਤੇ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਸਾਲਸੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਵੱਟ ਨਾ ਕੱਢੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਲਸੀ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਲਸੀ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਸੈਰ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਲਸੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਲੜਾਵੇ। ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੁੱਤੇ ਗੋਡੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਗੋਡਾ ਨਾ ਲਾ, ਤੂੰ ਕੁੱਤਾ ਆਗੂ ਨਾ ਆਏ, ਇਹ ਸਾਲਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਾਲਸ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ, ये कर वो कर, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਲਸੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਲਸੀ करे। हाँ कोई बंदा ज्यादती करता उसमें आके भाई एक हाथ मारना तो एक का फैसला करो, पहले फैसला करो, दो हाथ मारने दो फैसला करो, या उन्होंने आखो नाल फिरो, हाथ भी ना मारो। अल्लाह तो शुक्र है कि मेरे जितने सीजन कोई कुत्ते नहीं लड़ांदा, नहीं वाकई नहीं लड़ा, 15 16 मैं कुत्ते लड़ाना ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਘਬਰਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਲਸਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਲਸ ਮੇਰਾ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਨੱਪਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਲਸ ਆਪਣੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਲਸ ਜਾਣ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਲੜਨ, ਆਪਣੀ ਸਾਲਸੀ ਕਰਨ। ਫੈਸਲਾ ਆਵਾਮ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੀ, ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਆਵਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। जी दोस्तों तुसी वेख रहे हो जी लुंडा बदमाश काला लंबरदार साहब का सब तो फेवरेट कुत्ता विनर डॉग। चल लिया आजा।